ಗ್ರಹಣ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರ. ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾನುವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗತಿಸಿದ ಗ್ರಹಣ. ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ 10:40 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶುಚಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಭ್ರಮರಾಂಬ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಕಣಿವಿ ಆಂಜನೇಯ, ಕಲ್ಗುಡಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ, ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷದ ನಂತರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗ. ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಿಬಿಟ್ಟ ಯೋಗಪಟುಗಳು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. परम पूज्य स्वामी जी को मेरा प्रणाम, श्रद्धेय आचार्य जी को मेरा प्रणाम, आदरणीय गुरु माता देवप्रिया जी को मेरा प्रणाम, आदरणीय भवरलाल आर्य जी को मेरा प्रणाम, आदरणीय अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंगासन है। बंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें, अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगें फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंब के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं।
सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्ध हल आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम। ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಕರಣ ಘಟನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿಯ ಯುವಕನಿಂದ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಪತ್ರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಮಸ್ಕಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಡಿವಾಳ್. ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಪತ್ರ. ರಕ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದ ಮಸ್ಕಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ಯುವಕ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪಥಪಥನೆ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಚೀನಾ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಸರ್. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ವಿತರಣೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ವಿತರಣೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬರೀಶ್ ನಾಡಗೌಡ, ರುದ್ರಮುನಿ ಗೊರೆಬಾಳ್, ಸುನಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ರೂಪಾಯಿ 80 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನೆಲಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಗ್ರಹ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ರೂಪಾಯಿ 80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಹಳೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಎಂ ಅಂಬರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 23 ಅಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BH ಡ್ಯೂಟರ್, ತಿಮ್ಮನಗೌಡ ಗುಡ್ದೂರ್, ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಡಬೂರ್, ಎಂ ಪ್ರಭುದೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳ 2016ರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಕಲಚೇತನರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ. ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ RPD ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ, ವೀರಸಂಗಯ್ಯ,
ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗಿ. ಕಳಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ವಿತರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡಂಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ. ನಕಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಆಗ್ರೋ ವಿತರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ನಕಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿರುವ ಆರೋಪ. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರೈತರು. ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಲಾಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಬಿಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಬೀಜ ನಾಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟಿಯಾದ ಬೆಳೆ 40% ಮಾತ್ರ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೇತ ದೂರು. ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವಗೌಡ ಹಿರೇಸರೂರು, ಆದಪ್ಪ, ಸದಾನಂದ ಮಡಿವಾಳ್, ಸಂಗನಗೌಡ, ಡಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಜಾವಲಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಭಾಗಿ. ಸರ್ ತಾವೇ ಅಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ 5-6 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿನ್ನೂರು ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಶಿನ್ನೂರ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾರ ಅವರು, FIR ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾರ, ಬರೆದು ಕೊಡ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ.